Мужчинай і жанчинай стварив їх. Катехеза про сім'ю ojca Петра Білевича. Христос воскрес, сапраўдыў воскрес. Христос воскрес, сапраўдыў воскрес. Христос з мертвых встав, правдиве з мертвых встав. Дорогие слухачи Радио Мария, радуюся, что яшчэ могу вас апошні раз, здаецца, на Радио Мария так прывітаць гэтым радасным абвяшчэннем, што Jezus жыве, што Ён з намі, што Ён воскрес. Бо ўжо праз тыдзень, бліжэйшую нядзелю, будзе спасанне Духа Святога, канец великоднага перыёду. Канец перыёду, но не канец з мёртвых паўстання. Jezus жыве і далей будзе жыць, і далей будзе з намі, і далей будзе нас любіць, і далей будзе пра нас клапаціцца, і далей будзе заўсёды моцаю, сілаю нашай. Заўсёды будзе Панам, які воскрес, які жыве. Няхай так будзе. Няхай Jezus дае нам гэтую мудрасць, радасць, спакой свайго уваскрасення. І просім Духа Святога. Новенну ми почали п'ятницю минулую. 9 дзён рыхтуемся до спасання Духа Святога. Гэта другое свята па важнасці пасля Пасхі. Дух Святы, які ідзе, які сыходзіць, які напаўняе нас, які суцяшальнікам ёсць. Столькі нам трэба суцяшэння. І таму трэба клікаць часта. Асабліва гэтыя дні. Прыйдзі Дух Святы, прыйдзі Дух Святы, прыйдзі Дух Святы. Так, няхай Ён прыйдзе. Так, як сышоў на Марыю апостолаў. Чакаем Цябе, Дух Святы. Чакаем разам з Марыяй. Вітай, Марыя, поўная ласки, Пан з Табою. Благословенная Тымі жанчынамі і благословенны плод лоня Твайго, Jezus. Świętaja Maryja, Maci Bożaja, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Amen. Przyjdź Duch Święty. Tak, dorogie, dalej idziemy u naszych rozważaniach, katechezach, prasiamiu, mężczyznam i żonczynaj stworzył ich. Бог стварыў чалавека мужчынам і жанчынай. І гэта трэба памятаць. Не можна паддавацца ані асабіста, ані не згаджацца з гэтым крызісам. Сусветны крызіс. Antropologiczny. Antropologia, nauka про człowieka. Jest kryzys. Człowiek w ogóle nie jest w cenie. Mężczyzna zaczyna sumniewać, czy on mężczyzna. Żonczyna zaczyna sumniewać, czy ona żonczyna. W ogóle, coś ci stało się. No i temu trzeba nam trzymać Słowa Bożego. Temu trzeba nam poznawać Jezusa. Temu trzeba nam słuchać i przyjmować to, co do nas mówi Bóg. My rozważamy te odnosiny семейne, mąż, żonka, mąż, baćki, dzieci, baćki. A później raz pamiętajcie, my zakończyli szanuj baćku swojego i maci, to pierwsza zapowiedź u obiecani. Kab dobra było tobie i kab długo ty żył na ziemi. I wy, baćki, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, ale wychowujcie ich przez nauczanie i nastawienie Pana. Nauczanie i nastawienie Pana. Nie nauczanie i nastawienie tego światu, często bezbożnego, często w kryzysie. Nie bój się skazać. Ja już ukazał wam. Nauczaj.
кажи, ведаєш, доченька, Бог створив чоловіка мужчинам і жінчиною. Ти жінчина. Навчай, кажи, ведаєш, синок мой, Бог створив чоловіка мужчинам і жінчиною. Ти мужчина, будеш мужчиною. Ти розвиваєшся, ти мужчина. Колись ти будеш зрелим. Але в ogóle мужчина і жінчина, ніяк інакш. І треба гэтаму трымацца. Трэба гэтаму вучыць. Вучыць. Вельмі важна. Вельмі важна. Ідзем далей в наших розважаннях. Як тут папа, як в катехізісе. Катехізм katolickiego kościoła, katechizis katolickiej cerkwi. My już tylko u punkcie my już 2204, gdzie praobjawienie mają про сім'ю, християнську сім'ю, яка вона повинна бути. Йдемо далі. Ми шукаємо відказів na nasze pytania życiowe. I teraz posłanie do Kolosjanów. Kolosjanów. 3, 18-21. I już nawet zachowok tego fragmentu. W ogóle, słuchajcie, a u was jest w domu nowy zapowiedź po białorusku? Powinien być. I w ogóle my powinny brać często, każdy dzień Świętoje Pisanie u ruki, zadumywać się. Kab nie podać się z pokusem, kab żyć z Bogiem. Wielmi ważne. Pryncypy siemiejnego życia. Żonki, podporządkowajcie się mużom, jak należeć u Panu. Znowu powtórzenie tego, co było u posłania do Efesów świętego Pawła. To praktyczne powtórzenie, 5 rozdział, 22 wiersz tego do Efesów. Żonki, podporządkowajcie się swoim mużom, jak Panu. A tu żonki, podporządkowajcie się mużom, jak należeć u Panu. Jak należeć u Panu. Jak należeć? Należeć u lubowi. I tam zrazu, święty Paweł każe do mużów tu Kolosjanów. Muży, kochajcie żonak i nie bądźcie surowymi dla ich. Paweł, że tu tak, po ludzku, kochajcie żonak i nie bądźcie surowymi dla ich. Jak można być surowym? To trzeba mnie was zapytać, drogi. Jak ty bywajesz surowy do swojej żonki? Думаю, albo z tego, co czuję, jak mnie rozkazywają. Na przykład można być surowym przez małczanie. Mąż ni słowa nie każe do żonki. Zaraz muży skażą, a nie, to ja nadujeca, nie chcę skazać. Tak bywaje, prawda, tak samo. Ale czasami i mąż przychodzi z pracy, jakby żonki nie było. Niczego nie rozkaże, niczym nie podzielić się, a niczym nie zapytaje, nawet jak tam dzieci. Jakby w ogóle. A kochanie, lubow, czy ona będzie jakowa? Do żonki, do życia, do siemi, do dzieci. I czy to nie surowość taka, żostkość, kiedy żyjemy pobacz tak, jakby my nie żyli razem. Trzeba nad tym zadumać się. W tych słowach świętego Pawła. Muży, kochajcie żonak i nie bądźcie surowymi dla ich. Jak my кажemy, równouprawnienie. Все prawy mają równe, i mężczyzny, i żonczyny. To tak tylko na słowach. My wiadajemy to. W ogóle to bywaje, wielmi często bywaje całkiem inaczej.
I trzeba robić, kab mąż służył żonce, żonka służyła mężu. Trzeba mocy Bożej, trzeba Słowa Bożego. Żonki, podporządkowajcie się mężom. Jak należeć u Panu? U Panu. Męży, kochajcie żonek i nie bądźcie surowymi do ich. Dzieci, bądźcie posłuchmianymi baćkam wałsim, bo to podobaється Panu. Дорогі, ну поглядіть, як святий Павел каже. Dzieci, bądźcie posłuchmianymi baćkam wałsim, bo to podobaється Panu. No ja was chcę zwrócić uwagę wielmi i podkazku dać. Może ktoś ci jeszcze nie stosuje tego, nie wykorzystuje. Zapytać dziecię, zapytać daczku, syna, a jak ty думаешь, to podobaється Panu? To podobaється Panu Bogu. Kiedy ty nie posłuchmiany, kiedy ty robisz aby co, kiedy nie chcesz uczyć, kiedy ty idziesz tam nie wiadomo do jakiej kompanii, ci to podobaється Panu. A kab dzieciaci, to było ważne, kab podobaться Panu, jano powinna mieć osobiste odnosiny. Osobiste odnosiny do Pana Boga. Dzieci. Ja w ostatnich dniach rychtuję, no, amal usie parafii, думаю, usie parafii Białorusi rychtują dzieci, proboszczy, światary, siostry zakonne, katechety, baćki, rychtują dzieci do pierwszej komunii. Ja powtarzаю baćkam z mojej parafii, кажу, słuchajcie, co za lipa, takie niejako falsz, obman. Wy думаете, że wasze dzieci durnieńkie, takie w ogóle ślepie, głuchie, mózgu nie ma i tak dalej. Nieprawda, droga mama, drogi tata. Ja no baczyć te dziecię, że ty do kościoła nie chodzisz, do spowiedzi nie przystupajesz, dawno nie był, do komunii nie prymajesz i tałkajesz jego, popychajesz i idź do pierwszej komunii. Podrychtujesz się, a potem. Jak ty wychowujesz? Kim dla twojego dzieciaci będzie Pan Bóg? Jaki argument ty skażesz, kab dziecię postupała dobra, kab dziecię słuchała się ciebie? Jaki argument? Bo mnie sumna. Mama, nie tylko tobie, mnogim sumna. A ci zможesz skazać, że to nie podobається, albo na odwrót, pozytywna, to podobається Panu. A jakomu Panu? Dziecię ciebie zapytaje. Mama, ty w jego nie wierzysz? Tata, ty w ogóle nikudy nie chodzisz. Dawno nie był do spowiedzi. A co ty chcesz mnie skazać? Mama, tata, no co wy chcecie mnie skazać? A czym? Gałeczku postawić, tak dla gałeczki. Pierwsza komunia, uraczki dla gałeczki. Drogi, my jak baćki, ja tu każu jak duchowny baćka. Duchowny. Ja na pewno tak samo jest baćkam duchownym. My jak baćki wielmi odkazne za to, kab nauczyć dziecię osobistych odnosin do Jezusa. Osobistych odnosin do Matki Bożej. Kab dziecię odczuwało osobista, że tak, dla mnie nie Bóg ważny. Już u dzieciństwie, a czemu on ważny? Bo on ważny dla mamy, dla taty. Dla mamy i dla taty. A kiedy dla mamy i dla taty nieważne, a tylko dla gałeczki, to co wy zdziwiajecie, że dzieci takie dziwne, że popadają w jakieś tam problemy, kryzysy, niedorozumienia, nieposłuchmianość, złośliwość i tak dalej. Że wy zdziwiajecie się. Kiedy nie dają tych osobistych odnosin, że Jezus mnie najdrożejszy. Ja lubię Jezusa i On dla mnie nie żywy. Tamu ja na początku skazał sionia,
Христос у вас крос. І тут же сказав, що хоч ми скоро закончим так вітати один одного, бо період великодний закончиться, це не значить, що Jezus знов у гробницю пойде. Ні, Він у вас крос і живе назавсьоди. А для ciebie kim jest Jezus? Chciałeś by zapytać. Mama, tata, babula, dziadula, kim on jest? Nie wiedają. Nie wiedają, co wam skazać. Malica trzeba. Kab my wierzyli, my dorosły, my baćki naszych dzieci, my. Kab my wierzyli. Boże mój. Dalej. Ojcy, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, kapiany nie padali duchom. Ojcy, taty, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, kapiany nie padali duch. Podtrzymaj syna, daczku, nie naśmiechaj się, nie można, podtrzymaj, suciaszaj, nie rozdrażniaj. Czasami dorosłe, особливо mężczyzny, no właśnie imiенно ojcy, ведуть siebie z dziećmi albo zanadto seriozna, rozdrażniając tej serioznością, że rybionek jak na cepoczkach, bo tata, albo zanadto nieseriozna, znaczy, no, wiesioła. Tam wiesioło, takoy siebie papa, to nie papa, a takoy amal kloun, probaczcie, no. Nie jedno, nie drugie. Ty powinien wiedzieć, ty tata, ty ojciec swojego dzieciaci. Lubi go, nie rozdrażniaj. Kapiany nie padli duchem. Nie rozdrażniaj pras zanadto wielką surowość, albo zanadto wielką wesołość. Jedno powinno być i drugie, ale wymierana. Jak ty nauczysz się temu? Jakim być dobrym baćką? Co to znaczyć być dobrym tatej? Jak ty nauczysz się, kiedy Bóg tobie nie skaże, kiedy Święte Pisanie nie skaże? Czytaj, poznawaj, zadumywaj się, gledzi na przykłady dobrych baćków Starego Zapowietu na przykład. A Święty Józef, jak jość pomіж starym zakrywaje stary i odkrywaje nowy zapowiet. Tak samo szmat mają dobrych przykładów, wielmi dobrych. W Starym Zapowiecie. Patriarch, to od słowa ojciec. Ojcy, można tak сказать. Ojcy, nie rozdrażniajcie dzieci waszych. Kapiany nie padli duchem. Wiedajesz, konkretna baćka nie ma prawa, tata nie ma prawa nikoли nie ma prawa skazać swojemu dzieciaci durak. Про это каже Pan Jezus tak samo w Ewangelii. Nie zabijaj słowem. To zabójstwo słowem prochodzić wielmi często w dzieciństwie. Nas tak, jak my кажем, zaciukali, tak zaklowali słowem. Nikt na nas ruku nie podniał. Chopiło jedno słowo i zabili człowieka. Zabili w im ducha. I niekoli amal bywaje wielmi ciężko podniаться. Wielmi ciężko. Nie zabijajcie słowa. Wspomnijcie swojej sytuacji, jak dorosły ja. Ja wspominаю. Один raz mój tata gdzieś ci zagubił swoje okulary. To pamiętają wielmi dobrze. I kto winowat? No pewno, Piotrek. Ja? Zrazu. Ty na pewno gdzieś ci ich przekłał, a może być połamał i schował, bo boisz się.
Ja tam klał się, tata, nie ja, tata, ja ich nie baczył, ja ich nie brał, tata. No tak było, хочется на російському словом, жутко просто. Страшно, як дитя. Это было забойство, так, это было забойство меня, коли я ведал, что я абсолютно не виноват. И это было раздражение страшное. І пізніше яны знайшліся. Зразумела, тата дзесьці там пакінуў. Палажыў на якусь полку і забыў, дзе палажыў. Ну, бывае, боже мой. Але чаго зразу на дзіцё? Чаго зразу казаць, якусь там латку прыклеіць. Ось, гэта ён, і зноў гэта ён. Умеем, на жаль, умеем так. A nie powinny umieć. Powinny na odwrót. Kiedyś ja wam kazał. Wельми prosto. Nie każy, ty drenny. Każy do dzieciaci, czy dziewczynka, czy chłopczyk, nieważne. Ty zrobiła drenny uczynek. Ale ja ciebie lubię. Ty dla mnie wielmi drogi, wielmi drogaja. Ty nie drenna ja. Uczynek był drenny, ale nie człowiek. Tak dla dzieci, na dzieci swoich, tak ich lubić. Ajcy nieraz drażniajcie dzieci waszych, kapiany nie padali ducha. Дякую Богу, що віра і мені, як дитяті, допомагала, бо я йшов до костьола і там десь, навіть не розумів цього, Але це було десь в душі, що я пожалувався Пану Богу. Пане Єзу, Боже Ojcze, знову несправедливо мене засудили. І Пан Бог лечив. Nie mają niejakiej krywdy na tatu mojego, na mamu. Tam kiedyś może było, nie wiedaj. Jedną pamiętaj, za tymi okularami, insze nie pamiętaj. Dalej czytałem Słowo Boże. Dalej. Niewolniki. Podporядковуйте się. A to już... O nie, koniec, tak. Tam już про niewolniki. Tak. Все, что бы вы не робили, робите от души, як для Пана, а не для людей. Wiedаючи, что от Пана отрымаете во узнагороду спадщину. Tak. I jeszcze pierwsze posłanie Świętego Piotra. Tak, tu ono jest. 3 rozdział, 1-7. Niewielka je, ale tu był Święty Paweł. 2 fragmenty. Efescał i Kolesanu. A teraz pierwsze posłanie Świętego Piotra, początek 3 rozdziału. Ale tekst dał про odnosiny siamiejne jest namnoga больше u Biblii. Namnoga больше. Trzeba kiedyś zrobić takie 2-3 katechezy. Nagадывайте mnie, bo ja tak кажу, potem zabudu. 2-3 katechezy jakby tak czysto biblijne. Про siamiejne odnosiny. 2-3, a może i 30 zrobimy tak w ogóle. A może 300. Tak samo można. Można. Jest szmat. Prosimy inne odnosiny. Wielmi szmat. 3 rozdział. Pierwsze posłanie Świętego Piotra. Tak samo i wy, żanczyny, podporядковуйте się swoim mużom. Kab ty z ich, jaki ja nieposłuchmiany ja słowu, powodzinami żanczyn byli zdobyty ja bez słowa.
калі ўбачаць вашыя беззаганныя і богабаязныя паводзіны. О, святы Павел нам сказаў, падпарадкоўвайцеся сваім мужам. А тут Пётр аб'ясняе. Варта падпарадкавацца. Нават калі ён не верыць. Нават тыя, каб тыя, отак, з іх, якія непаслухмяныя слову. Ну так, часто бывае, што мужчыны непаслухмяныя слову. Яны паслухмяныя сябе, то ж яны багі, так сябе паводзяць, я ўсё ведаю, я ўсё разумею і найлепш ведаю, не просто ведаю, найлепш ведаю. Гэта мужское такое, так, найлепш. Хто ж будзе ведаць лепш, чым я? І таму непаслухмяныя слову Божаму. Так, бо пыха, эгоізм, гэта ўсё веданне не дазваляе ім узрастаць. Але нават тады, калі не ўзрастаюць пра слова, паводзінамі жанчын былі здабытыя без слова. Учынкі, паводзіны твае, як жонкі, яны могуць перамяніць мужа. Могуць. Я ўжо расказваў, была такая ёсць сям'я, дзе хлопец, тады яшчэ хлопец, вельмі хацеў сваю дзяўчыну на ней женіцца. А яна каталічка, і такая руплівая, пабожная дзяўчына. Была і ёсць. Уже мама, уже жонка. І самі расказвалі, цудоўна. Як та, ну, і он в ogóle там, Бог там, можа ёсць, не цікавіць. Цікавіць мяне толькі гэтая дзяўчына. А яна, калі я папрасіў руку, сказала, так, але толькі ў касцёле. Толькі ў касцёле. А што для гэтага трэба? Ну, трэба прайсці катэхезы, ну і потом павенчацца ў касцёле. А ён сам праграміст, лічыць умее, палічыў сабе, катэхеза ў 10 гадзін. А колькі гэта служба, запытаў, в касцёле, гэты абряд? Ну, можа гадзінку. Гадзінку яшчэ в касцёле на свадьбе, на венчанні. Значыць, усяго 11 гадзін. Ну, а потом ўсё жыццё яна мая. Умеў лічыць. І добра палічыў. А ўсё жыццё гэта сотні, дзесяткі тысяч гадзін. Дзесяткі тысяч, сотні тысяч гадзін. Яна мая, а толькі 11 аддам. Ладно, згаджаюся, пойдзем на твои катэхезы, пойдзем да алтара венчацца. І ён сам кажа, для мяне гэта было в ogóle не важна. Важна была толькі яна. А каб здабыць яе, трэба было згадзіцца. Я палічыў, матэматыка простая. Всё. Згодны. Прайшоў катэхезу, павенчаліся. І дзесьці праз 2 гады ён запытаўся. Каханая, чаго ты маўчыш? Калі я цябе несправядліва суджу, часамі абіжаю, крычу. Чаго ты маўчыш? Чаго ты не адрызаешся, як іншыя жанчыны? Чаго ты не абараняешся, нават просто так? І тады яна сказала, а ведаеш, бо я гэта прачытала ў Святым Пісанні. Дзе прачытала? Ну, в Новым Запавеце. А дзе конкретно, можаш паказаць? Ну і яна ўжо як жонка паказала яму, дзе гэта прачытала. А тыя фрагменты, якія мы чытаем. Ён прачытаў з увагай. Цікава, слухай. Можаш мне даць эту кніжку? Да, калі ласка. Взяў Новы Запавет, ну разумны мужчына, просто разумны. І Божа ласка падзейнічала праз жонку, бо яна малілася, бо яна была добрай, бо яна рабіла добрыя ўчынкі, толькі добрыя для мужа. І муж взяў Новы Запавет,
jak sam rozkazał, prаз tydzień все прочитał. Весь nowy tydzień chopił. Tak wciągnął się. Tydzień, tylko tydzień. I przeczytał. I wtedy sam poprosił się. Wiedzi mnie w kościół. Jak do spowiedzi jeszcze raz. Jak do komunii. Nauczy mnie. Dokładnie tak. Ja думаю, że to nie одиночный wypadek. Wiedaju nawet, że to jest больше. Kiedy przez posłuchmianość żonki mąż zbawляется. Tak samo i wy, żonczyny, podporządkowujcie się swoim mużom. Kaptyja z ich, jakie nieposłuchmiane słowu, powodzinami żonczyn byli zdobyte ja bez słowa, kiedy ubaczyć wasze je bezzaganne ja i Boga bojazne ja powodziny. I dalej, proszę żonczyn. Niechaj оздобою вашей буде не вонковое заплатание волосов, не золотое уприхожanie чи хараство одення, ale ukryty człowiek serca u niezniszczalności łagodnego i rachmanego duchu, jaki wielmi kosztowny dla Boga. A przychazzość ducha, przychazzość serca, przychazzość внутреннего życia, jak to ważne być tu przychodzym. Tak, niechaj оздобою waszej będzie nie вонковое заплатanie волосов, nie złotое уприхожanie, nie хараство одення. Jak my про to все dbajemy, a dusza serca. Tam może być по-разному. Ja nie wiedаю, wy lepszy wiedajecie. No czasami tam może być внутри w tobie, duchownym życiu może być тут все прелестно, cudowne, a tam woń, gnoi. Boże, ratuj. Ale ukryty człowiek serca u niezniszczalności łagodnego i rachmanego duchu, jaki wielmi kosztowny dla Boga. Duch, twój duch kosztowny dla Boga. Будź такой. Bo tak niekali i święte żonki, jakie spodziewali się na Boga, uprychożywali siebie, podporządkowując się swoim mużom. Uprychożywali siebie, podporządkowując się swoim mużom. Tak, to przychazzość. Kiedy żonka i mąż одно, kiedy to widno, jawno, jak one одно, jak one blisko один одному. Tak Sara była posłuchmianej Abrahamu, nazywając jego gospodarem. I przykład konkretny święty Piotr daje ze Starego Zapowietu. Sara i Abraham. Sara nazywa swojego męża Abrahama gospodarem. I on jej wielmi lubił. Kiedy tak czytać odnosiny Sary i Abrahama, jak one budowali się, jak one sazrywali. Słuchajcie. Cudowna. Można uczyć i oś na kim uczyć. Wy stali jaje dziećmi, święty Piotr każe do żonczyn, wy stali dziećmi Sary, bo robicie dobro i nie boicie się niczego strasznego. Tak. I apoštolski skaz, i wy muży, rozumno żywuczy z imi, jak słabiejszemu, żanoczemu naczyniu oddawajcie paszanu, mężczyny, chce zakrzyczeć. Будучи суспадкаємцями łaski życia,
kab nie stawić przeszkodał waszej malitwie. Molisz się, nie otrębliwajesz, bo przeszkody stawisz praz życiu, praz hetyu. Hedy brak paszany do żonki, o tak można сказать. Lubi swoją żonku, kochaj je, szanuj, bądź uważliwy. Tak. I wy może rozumno żywuczy z imi, z żonkami waszymi, jak słabiejszemu, żanoczemu naczyniu, oddawajcie paszanu. Jak słabiejszemu, oddawajcie paszanu, a nie znuszczajcie się. Будучи спадкоємцями łaski życia, kab nie stawić przeszkodał waszej malitwie. Można było jeszcze ciągnąć mnogo, chopić, nasionie chopić, drogie. Niechaj Jezus oświetlaje, niechaj Duch Święty sydzie, przyjdź Duch Święty, kliczam jeszcze raz, kliczam bez końca, przyjdź Duch Święty, kab my rozumieli Pisanie, kab my powodle ich żyli, nie bajali się żyć powodle Pisania, Słowa Bożego. Daj Boże nam musimy. Daj Boże, chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, ciapier i zаўсёdy i na wieki wieczne. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Krzyżykom tym błogosławię was, drogie. I malusia, bądźcie świętymi. Świętymi mężami, świętymi żonkami, świętymi dziećmi. Tak wychowujcie ich, babulami, dziedulami, po Bożemu. Chrystus воскрес, сапраўды воскрес. Chrystus воскрес, сапраўды воскрес. Chrystus z martwych wstał, prawdziwie z martwych wstał. Amen. Z Bogiem. Do następnej sustreczy. Mужчина i żonczyna stwarył ich. Katecheza prasiam ju, ojca Piotra Bielewicza.